සඳත සඳ එලියට මලට මල් පුපුරට Hi everyone. කවියෝ කවිලි සුන්දර වෙනස් pretty අද ඔයාලට මේ ගෙනවා මිනිසුන්ගේ සිත මේ මිනිසුන්ගේ ඔයාලට තාකල යන්න ටික වෙලාවක් fly with top notch කොහොමද ඔයාලට? I think ඔබ ස්තුතියි ආවට කලින් මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අදත් ගොඩක් ලස්සන සින්දුවක්. ඒ වගේම අපි නිතර ඇහෙන නැති සින්දු කීපයක් කතා කරා අපි කලින්. ඉතින් අද හිතුවා තවත් ලස්සන සින්දුවක් අරන් එන්න. මට ඇහෙන නැති මේක නම් අලුත් සින්දුවක්. SL DJ කොහොමද? අන්න මමත් තාම බොහොම ස්තුතියි ආවට. ඉතින් ආපු එක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලස්සන සින්දුවක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ අද. ගීයක මිහිර දෙක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ආවට හැමෝටම. අපි තව දෙන්නෙක් පොතුන් දෙන්නෙක් එනකම් ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්න පුළුවන්. බොහොම තර්ඩ් විනාඩි 30ක් විතර කාලයක් තමයි මම කතා කරන්න දැස්ති වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ආවට. top note hello IA මම හිතන්නේ. ඉතින් I am a video at the moment. I am keeping this on. I will back soon. Okay. Hi, hello, hi Lim, how are you? I switched the video. Actually, I'm playing Sri Lankan song here. That's why you will not recognize what song is that. Yeah, we are fine. Thank you very much for coming. I thought I was just without any notification. I just came online. I think I hope 30 minutes I will be going online today. We'll talk about Sri Lankan song. Thank you very much for coming. Just pop up and say hi to us. Thank you very much. And we just wait for another few more minutes. Wait for another one friend or two friends to pop up, and we'll start our. Yeah, guys. I hope you all doing well. I'm here doing this live from Singapore. Yeah. Lim, how are you? We have here some friends. Actually, he's from flying with top notch from Australia. And DJ, hi DJ, කොහොමද ඔයාලට? Thank you ආවට. ඉතින් මේ දවස්වල ආරංචියක් තියෙන ගොඩක් කට්ටියගේ Apple නැති වෙනවා. Apple ගන්න අමාරුයි. ඉතින් බොහොම කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් Apple ලබා ගන්න ඒ වගේ ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන්. Apple නම් වෙනව තමයි හදා ගන්න ඕනේ. හැදෙන්න එපා. ඉතින් සඳත සඳ එලියට මලට මල් පුපුරට කවියෝ කවිලි That's why I'm there. You can see that. වෙනස් Thank you for asking that. මේ මිනිසුන්ගේ සිත Thank you. I think you're only very from Spanish. I think I released the song. Island? Yes, it is. It's 10 years ago, I think. That's an old photo.
Oh, thank you, top notch. I didn't read your message actually. I now am reading that. Yeah, thank you very much for this. Yeah, thanks guys for coming. We have a few more to come. Let's see. Okay guys, I think other link, I'm sorry, I'll go to use the Sri Lankan language, my native language. සඳත සඳ එළියට But actually Sri Lankan one of the songs regarding the මල් father පුකුරට and also some of the songs. කවියෝ So very brand new here. A lot of sharing with my friends and of course you guys මේ just මිනිසුන්ගේ සිත get to know them as well. මේ මිනිසුන්ගේ සිත And don't worry, this live using the native language, but next I'll using the English. So yeah, it is not convenient. I'm so sorry about it. Hi, Chef. Thank you very much for coming, Chef. Hello, LP. Thanks for coming. Actually, today live from Singapore. Basically going to talk, you can see the name is so long, read that language, it's actually Sri Lankan language, you can see the name, actually basically the playing is Sri Lankan song. This slide I'm going to talk about Sri Lanka, one of the best songs regarding the father, singer, and thanks for coming. Yeah, 6 viewers. I know top notch, you are busy. Hope you are listening. So actually, hi, hello, hi. Thanks for pop-up. Thank you for coming. So everyone, I know those are different countries. I'm really welcome. So sorry, this topic today going to be focused on Sri Lankan song. So I have to use my native language. So glad you are here. I apologize very much if I understand even that language and all that. So I hope I can one day I can do different language as well. Definitely soon. Sorry. Let's play it by now. This song is from Sri Lankan. සඳත සඳ එළියට මලට මල් පුකුරට කවියෝ කවිලි වට වෙනස් වේවිද මේ මිනිසුන්ගේ සිත මේ මිනිසුන්ගේ සිත I know every country's father is that's what everyone like. So hi for everyone. Thank you for coming. Carol Mitchell, Organic and Salvi. Thank you for coming. Yeah, thank you. Today, alam mo kung I'm using the Sri Lankan language, guys. Sorry about that. Sri Lankan friends are here. So mama nagkakanta on here community developers. Out lessons සතිය දවස් දෙකකට කලින් කතා කරා කලාතුරකින් හැර සිතුතුමක් ගැන. ඉතින් අද කතා කරන්නේ බොහොම ලස්සන සිතුවක්. ඉතින් අදම වැදගත්. තවත් දුරට අපිට අහලා තියෙනවා අම්මා ගැන සිතුවක්. අම්මා ගැන සිතුවක්. අද අපිට හැරෙනවා. ඉතින් ඒ තාත්තා ගැන සිතුවක්. අද සමාජයේ තාත්තා ගැන සිතුවක්. නැති තරමටම වෙලා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ සින්දුවල තෝරගත්තේ මම. ඉතින්
ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ මේ තවත් බොහොම ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් තරුණ ගායකයෙක් සින්දුව පාඩ ඇහෙනවා. ඉතින් ඒ සින්දුවෙන් කියන්නේ අපි කොච්චර ගායකයෝ සින්දු කියුවා ගායනා කරා ඒ වගේ සින්දු ලියුවා. සින්දු ලියුවා. වැඩක් වෙන්නේ නැති තරම්ල පත් වෙලා. ඒක රස විඳින්න කවුරුත් නැහැ. ඒ වගේම උමතුවෙන් මත් වෙලා ආගෙන ලොක් වෙච්ච සමාජයක්. ඉතින් ඒ වගේ සින්දු ගැන කතා කරන්න ගොඩක් වෙලාව අරන් ඒ වගේ ඒවා රස විඳින්න පුරුදු වුණොත් කරත් ආඩු වෙනවා. ඉතින් අද මම hi Feinberg, thank you. Hi කියනවා. ඉතින් ඉසුරු bro, hello. Thank you for coming. Hello cooking. Thank you for coming. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මොනවද කියලා ඕන මේ theme song එකේ මාළට එන ගොඩක් ආස සින්දුවක් විතර ට්‍රේනිල් වල ගන්න සින්දුවක් ජය වේවා කියලා කියනවා. ඉතින් මම වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ නැහැ live එකේ. ඉතින් අපි ස්කූල් වල ඉතින් අපෝ විශ්වවිද්‍යාල අපරාධන මේ සමාජය ගැන හැට සින්දුවක් පාලන නැගෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ටීම් එක කරගන්නවා. ඉතින් අද ආයෙත් සින්දුවයි පාර ඔය සම්මානයෙන් ගම ජය වේවා. ඉතින් Nilu, thank you for coming from France. Fine words. Itu deh foto ini kalau kita boleh kita oh ini kita ke channel Mistriki kan ya lo nggak ya kita ada komen kita tahu ini lama nih mau seperti orang tinggal vela vishwayam vibula daham at sang vila daham at sang vila සඳට සඳ එළියට මලට මල් පොකුරට ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ තීම් එකකින් කතා කරපු විදිහට ගත්තොත් මේ සඳට වගේම මල් වලට ඒ වගේ හැම දෙයකටම සින්දු දෙන්නාට අපේ තහම සංග වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ සින්දු අනන්ත හැයිලා ඇති. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ සින්දුව ගැන තමයි. ලස්සන සින්දුවක් ගැන තමයි තාත්තා. ඉතින් අපිට පොඩක් තාත්තා ගැන කතා කරද්දී මම මෙහෙම කිව්වොත් රන්වැලි සෑයක් වගේ තමයි අපේ තාත්තා. රන්වැලි සෑය වගේ කියලා මම උදාහරණයක් I can't hear you voice better than Okay, sure. I will off the music. Currently I'm using the Sri Lankan language, guys. So sorry about it. But don't unlike. Definitely I'll come with the English one day. So today basically I'm going to talk about the father. This song is Sri Lankan song, so I described in Sri Lankan language. Sorry. So that's why. Thank you, Lim. You are coming, and also Chef Shahaz. Thank you very much for coming. So yeah, actually I'm talking about a father. Just you can see the picture is me actually when I was become father. මම තාත්තා කෙනෙක් විදිහට දවසක්. ඇත්තටම අපිට තාත්තාට රන්වැලි සෑය වගේ. රන්වැලි සෑය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ අපේ මුතුන්ම වස්තුව ලංකාවේ. ඉතින් තමයි අපේ ජීවිතේ පායපු සදක් වගේ තමයි තාත්තා ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් අම්මා ගැන සින්දු ගොඩක් කියලා තියෙනවා. අම්මා තාත්තා දෙන්නම අපිට එක වගේම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ සුත්තෝදන අපිට එක වෙලාවකට තාත්තා අපිට හරියට සුත්තෝදන රජතුමා. සුත්තෝදන රජතුමා තමයි අපේ පොසතාණන් වහන්සේ බුදු වෙන තරමටම ඇත්තටම ශක්ති රජ කරන්න තමයි සුත්තෝදන රජතුමා තමන්ගේ පුතාව පොද කොණ්ණඤ්ඤ ඇවිත් කියනවානේ ඉතින් ඔබේ පුතා එක්කෝ ශක්ති රජ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උතුර අපිට වත් කරනවා. සුත්තෝදන රජතුමාට ඕනේ තමන්ගේ පුතා බුදුපව ලබන්න නෙමෙයි රජුන් අතර රජ කරා. ඉතින් අපේ තාත්තා අපිව රජුන් අතර රජ කරන්න බෑ මාන්සියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තම ඇත්ත. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරගන්න. මට මතකයි අපේ තාත්තා නැති වුණා. පුංචි කාලේ. ඉතින් මට නමයි. ඉතින් මට මතක් කරගන්න. බොහොම අපිට හරියට තව්තිසාවක් වගේ මවන මුගේ වටේ තව්තිසාව කියන්නේ කිතුමතරම් සම්පත් තියෙන දිව්‍ය ලෝකයක්. ඉතින් මේ තාත්තා ඒ තව්තිස්තාව
අපිට මවලා දෙනවා. කොහොමද මවලා දෙන්නේ? හරිම ලස්සනයි කියන්නේ. අපිට ඔන්චිලාවක් හදලා දෙනවා. ඒ වගේම සෙල්ලම් වලට හදලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගේ දේවල් වලින්. ඒ වගේම අපිට තාත්තා සම්රල කන්දක් වගේ තියෙනවා. සම්රල කන්ද තමයි අපේ තවත් බුදුන් වහන්සේ පය තිබුණා. ඒ වගේම අපේ පංචමහා ගංගා ගලාගෙන යන තමයි සම්රල කන්ද. මේක තමයි මම මේක ප්‍රවේශය විදියට ගන්න. ඉතින් මේ සිද්ධි චුට්ටක් අහන ගමන් අපි කතා කරමු තවත් තාත්තගේ ගුණ ගැන නේද? අපිට මේ වගේ සිංදු අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මම සිංදු කොට ප්ලේ කරන්න ඔයාලට ආසෙ දෙන්නේ සිංදු ගැන අහන්න. තාත්තන මෙහිලාගේ අහන්න ලස්සන සිංදුවක් තියෙනවා. ගොඩක් ඇහෙන සිංදුවක්. ඉතින් රන්වැලි සෑයවිය දිවි අමරට නැගුණ සුදොමුන් පියාවිය සත්විති මගතනන සමනල පව්වවිය දුක සැප සමගන පිය මහරජුනි අපගේ පැලේ රජ කර ඉතින් යාළුවනේ මම පොඩ්ඩක් බාධා කරන්නම් මේ සින්දුවට. හේතුව තමයි මේ කතාවේ මුල් පද ටික ගැන මට තවත් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් when you are get the Thursday, yes I am. Thank you Lim. I'm so sorry I'm using Sri Lankan language today. Hope I can next live will come from English. Of course you can understand English. So today I'm talking about actually father. How our father important to us. Those people, some people forget their character, the role currently. Some fathers actually, not everyone. I think after we thought we talk about something about it. Okay. I think යාළුවනේ ඉතින් කතා කරේ රන්වැලි සෑය දිය දිවි අඹරට නැගුණ මම කිව්වා වගේ. රන්වැලි සෑය අපේ ජීවිතේට පාය රන්වැලි සෑය කොටනවා. ඒ වගේම තමයි මං කිව්වනේ සුද්ධෝදන රජතුමාට ඕනුනේ බෝසතාණන්ව රජ කරන්න. ලෞතර බුද්ධත්වයටපත් කරන්න නෙමෙයි. ඒකනේ රම්ම්‍ය සුරම්‍ය සුබ කියලා මාලිකා තුනක් හදලා දුන්නේ. ඉල්ලන හැමදේම. ඉතින් අපේ තාත්තත් එහෙම තමයි. අපේ තාත්තා රජ කෙනෙක් වුණා. හැමදේම අපිට ලබා දුන්නා. ඔයාලට මතක් වෙනවා ඔයාලා තාත්තා. සමහරවිට ඔයාලා තාත්තා තාම ඉන්නවා. ඒක සම්මත ඇති. ඒක කොහොමද ඇස්තේ පියාගත්තා. ඔයාලා තාත්තව මතක්. ඉතින් ඒ ආදරයෙන් මම කතා කරන්නේ. සමරල පව්ව විය දුක සැප සම්මසේ විඳ. සමරල පව්ව කියලා අපිට වැදගත් වෙනවා බුද්ධ ස්පර්ශය ලැබෙන කන්දක් නිසා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේම තමයි අපේ පංචමහා ගංගා ගලන්නේ මේ කන්නේ. ඒ වගේම මේ දුක සැප දෙකේ නොසැලී හිටපු සමනල කන්ද වගේ තමයි අපේ තාත්තාට. ඉතින් පිය මහ රජුනේ අපගේ පැලේ රජෙක් හොයා. මේක තමයි තාම වැදගත්ම පදේ විදිහට දකින්න. රජ කෙනෙක් නැත්තම් රටකට රටක් ආරාජික වෙනවා. නේද? උනානේ නේද පොඩි දවස්වල. ඉතින් අපේ ගෙදරට අපේ රජතුමා තමයි අපේ තාත්තා. ඉතින් රජ කෙනෙක් නැතුණාම රට ආරාජික වෙනවා. සතුරු ආක්‍රමණය ඇති වෙනවා. රටක් ඒ වගේ තමයි ගෙදරට. ඉතින් ඔය වෙලාවෙදී මම මේකටම පුංචි කතාවක් කියන්න. කතාව අහන්න හරි ආසයිනවා. ඉතින් එක්තරා ගමක හිටියා පුංචි ළමයි දෙන්නෙක්. එක්ක පුංචි කැට තාත්තා කිව්වේ අම්මගෙන්. පුංචි දුවගේ නම පොඩ්ඩි. ඉතින් අයියා තමයි වැඩිමලා. එක ළඟ පුංචි ළමයි දැන්. ඉතින් මොකම වාසනාවෙන් විදිහට මේ තාත්තා නැති වෙනවා. හැර යනවා පවුල. ඉතින් සුපිරියාලෝ. ඉතින් මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම ආයෙත් කියන්න. ඉතින් මේ පුංචි ගෙදර අම්මයි මේ පුංචි ළමයි දෙන්නයි පොඩ්ඩි පුතයි තනි වෙනවා. ඉතින් අපේ සමාජය ගැන අපි හොඳට අහලා තියෙනවානේ. Are you in Sri Lanka living in Singapore? Yes, I am living in Singapore. Actually, I'm originally from Sri Lanka. Actually, we are talking about what is the father's love, which is most of time they forgot their role.
So we just talk about it, share our father's love. Okay, ඉතින් මේ කතාවේ මේ පොඩ්ඩි පුතයි අම්මයි තනි වෙනවා. අම්මා හරිම තරුණයි. බොහොම ලස්සනයි. ඉතින් ලස්සන තරුණයෙක් ඉතින් තාත්තා නැති වෙනවා. රජ නැති වෙනවා. පවුලට රජ ආරාජික වෙනවා. ඉතින් රස්සාවක් හොයාගන්න ඕනේ. බඩට කෑමක් හොයන්න. ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා හරිම දුකයි. මම හිතන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වගේ ඇහෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් තවදුරට කියාගෙන යන්න. මේ සමාජය හරි කුරුයි. ඉතින් ඒ නිසාම රස්සාවක් හොයන්න මේ අම්මා යනවා. රස්සාවක් හොයන්න ගියාම රස්සාවට වැඩිය හම්බෙන්නේ වෙනත් යෝජනාවක් මේ අම්මට. ඉතින් කොහොම නමුත් බඩගින්න දරා ගන්න බැරි නිසා මේ අම්මට වෙනවා අර ඔයාලා හිතන දේ වෙනවා ඇත්තට. ඉතින් එයාට ඇඟ විකුණලා ළමයි දෙන්නට කෑම හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු පුතාට දවසින් දවස යන වැඩි මාර්ගවලටපත් වෙලා තරුණ වෙනවා. ඉතින් මෙයාට මේක දැනෙනවා. ඉතින් දුවට දවසක අවුරුදු දවසේ දුවට අපි කවුරුත් අම්මට වඳිනවා. අපි පිටරට හිටියා. හිතෙන් හරි වඳිනවා. ඉතින් දුව කැමති නැහැ මේ වැඩේට පොඩ්ඩක්වත්. දැන් මේ දුව කරමාත් ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් තමයි තේරෙන්නේ. උනාට පුතාට තේරෙනවා. ඉතින් දුව වඳින්න බෑ කියනවා අම්මට. ඉතින් ආයියට හොඳටම තරහා යනවා. ඉතින් අහලා බලන්න මේ සින්දුව මම අර කිව්වනේ අපේ රංචුව තාත්තා නැතුණා බොහෝ වෙලාවට වෙන දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ සින්දුව අහන්න පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. පොඩ්ඩේ අම්මා ආවයිතාම වැරදුනේ අපි නිසයි ඇවැරදිදකෝ බක්මහේ ගෝව බිජු පුපුරන දාක නංගියේ අම්මාගෙන් මයිලන වදගේ තනේ කඩා විසිකර පන්තිනි වෙනම් අනේ හාතේ අපි මැරිලා එනම්. යාළුවනේ මේකේ කතාවේ ඇත්තටම මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අවුරුදු දවසේ මාර කියපු පුංචි ගෙදර නංගිට වඳින්න බෑ කියනවනේ. ඉතින් අයියට හොඳටම තරහා ගිහිල්ලා අම්මට දැන් ඇහෙනවා මොකද. ඉතින් අම්මා අඬන්න ඉන්න අතරේ පුතාට මේ දැනෙච්ච වේදනාව අහනවා නංගිගෙන් උඹ අම්මගෙන් ගේම ඉල්ලනවද කියලා. ගේම කියන වචනේ දාලා මම හිතන්නේ මේ සින්දුව අහලා කියන්නේ අනන්ත වාරයක්. මගේ දර්ශනය මම කියන්නේ. ඉතින් මේ සමාජය හරි කුරුයි. ඉතින් ඒක අපේ කියන්නේ අය ළඟ තින්නේ හදවතෙන් ජීවත් වෙන බුද්ධිය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නුගත් නාට උතර තේරෙනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් අම්මා මෙයාලා දුක් මහන්සි කරලා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඇඟ විකුණනවා. ඇත්තටම රස්සාවක් කරන්න ඕමනා වුණා. ඒත් අපේ සමාජය කොයිතරම් ක්‍රූරද? රස්සාවට වැඩිය වෙනත් දෙයක් තමයි දුන්නේ. ඉතින් අහනවා නංගිට කියනවා උඹ ඔහොම කියනවා නම් මේ අලුත් අවුරුදු දවසේ බක්මහේ කෝල් විජු පුරන දාක. ඒ කියන්නේ කෝලා කෑ ගහන්නේ බක්මහටනේ. ඉතින් ඒකට තවත් ලස්සනට කියලා තියෙන්නේ මේ බිත්තර පුපුරලා පැටව එළියට එන කාලේ. ඇත්තට වසන්තේ බක්මහේ අනේ නංගි උඹ ඉල්ලනවද අම්මගෙන් ගේම? උඹ අම්මත් එක්ක මේ රණ්ඩු වෙන්නේ නෝද? අනේ කඩා විසිකර පත්තිනේ වේනම්. අනේ මතකනේ සාහිත්‍ය කියනවා මේ පත්තිනි අනේ මෙහෙම අනේ කඩලා පොළවේ ගහලා තමයි අපේ මේ පඬිපුර ගිනි ගත්තා කියන කතාවක් අහලා තියෙනවනේ සාහිත්‍යයේ ඒ වගේ තමයි මෙහෙම වුණා නම් අපි අදට බඩගින්නේ පරිලා නංගි. ඔබ දන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ එහෙම හිතනවා නම් අන්න ඔබත් කියලා තනේ කඩලා පොළවේ ගහලා පත්තිනි වෙනවා. එහෙම වුණා නම් අද අපි මේ ලෝකේ නැහැ. ඉතින් මේක අපේ වරදක් නෙමෙයි අපේ අම්මගේ වරදක් නෙමෙයි මේක අපේ වරද කියලා අයියා සාධාරණ දෙයක් කියනවා. ඇත්තටම අම්මා තේනාට. මම මේ කතාව මෙතෙන්ට ගෙනාවේ අපේ තාත්තා හරියට රජ කෙනෙක්. ඉතින් රජ නැතුව මොනවාද වෙන්නේ? එක පැති කරා. ඒ වගේම තමයි අපේ ගමේ වගේ හැසිරෙන අයට අපි කියනවා සමාජයේ සතා කියලා. ගෝලා වගේ අදහස් තියෙනවා. ඉතින් සතා කියා ඉඳ හිතදී ඇහුණාට කතා හදන උන්සරම බෝසත්තුද කියලා.
මේ කතා නංගි ඔය එක එක සතා කියලා අම්මට කිව්වට ගොනා කියලා අපේ අම්මට කිව්වට ඔය කියන ඔක්කොම යෝන්ලට ඔය බොසත් තුන තියනවද? ඔබ දන්න දෙයක් නෑ නංගි. මගේ යකා අවුස්සන්න නැතුව අම්මට වැඳපන්. ඔබට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම් කියලා නංගිට කියනවා. මේ ලෝකේ හරි වෙනස් නම් උපදන්න තරම් නැහැ මෙතන. දී ගත්තේ උන්ට බඹරුන්ට මතින් බඹරුන්ට ඉටි මලක් හරි ගමන්නේ වහන. ඒ විතරක් නෙමෙයි නංගි. ජංකඳ නැති දාට රන්කඳ වී පෙනිලා ලොකු හාමුදුරුවෝ අනකර බණපද එව්වා. ඉතින් මුචලින්ද නාග රාජ්‍යයටත් කඳුළු වැටුණා. එතකොට අම්මා බණ කතාවක් කිව්වා කියලා කියනවා පන්සලේ බුදු කාමරේ. ඉතින් වාට කියලා තේරෙනවා මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. මේ කතාවේ සින්දුව තව චුට්ටක් වලට අහන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් යමු අපි මේන් සෝන් එක. වනේ පාරන්නේ වනපද විසවිනම් නාගේ දැන් යාමන් අනිපුර කීනිතියපන් සත්තා කියා ඉඳ හිතකදී ඇහුනාට කතා හදන උන්සේර කොසන්ද යකාවහෙන්නට පෙර රුමේ අයියාට කතන්දර එපා වැඳපන් අම්මාට කඳ නැතිදාට රංකඳ වී පෙනිලා ලොකු හාමුදුරුවෝ අනකර බණපද මුචලින්දගේ ඇහෙනයි කඳුලක් නැටුවා අපේ අම්මා බණ කතා ඉදිරියවා රක්තුණු ලකඩ ලෝකුරු ගැනුම් තැලුවා මත්තුණු බබරු ඉටි මල් පොකුවෙත් වැහුවා. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අපි මේ කතාවේ සින්දුව මුලින් කතාවට ආමතර කතාවක් තමයි මේ යොදාගත්තේ. ඉතින් මේ මුචලින්ද නාගරාජයා කියන්නේ කවුද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් තිරිසන් ඌටත් කඳුළු වැටුණා අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන තිරිසන් ගතිය නිසා. ඉතින් නංගි අම්මනේ මේ වැරදි. මේ ලෝකයේ වැරදි කියලා. අයියා කියනවා. ඉතින් මේ කතාව මම මෙතෙන්ට ගෙනාවේ අපේ තාත්තා ගැන කතා කරද්දී ඉතින් අපි කිව්වා තාත්තා එක්කම රන්වැලි සෑය වගේ. ඒ වගේම තමයි සුත්‍රෝගන රජ කෙනෙක් වගේ අපිව රාජ්‍ය කරන්න තමයි. රාජ්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි සක්විති රජ කරන්න තමයි. දුක් විඳින්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට පිය මහ රජු අපේ ගෙදර රජ කෙනෙක්. ඉතින් රජ නැති වුණාම කොයිතරම් කරදර වෙනවද? ඉතින් අපිට ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අම්මා කියන ඒ වගේම අපි කකුල කොහේ හරි වලත් අම්මා කියන නිසා ඉතින් තාත්තා ගැන අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාත්තා තමයි හිරුටත් කලින්ම ගමේ ඇකිදී. ඉතින් නැත්තලා ඒ ගොවිතැන් වලට යන්නේ. ඉතින් මේ ටවුන් එක වගේ නම් ඉතින් ගොවිතැනට නෙමෙයි වැඩට ගිහින් මත සපයන්නේ කියලා තාත්තා ඉතින් අපි සිංහව ආයෙත් අහලා බලමු කතන්ද ප්‍රේම වල වැඩි. රන්වැලි සෑයවිය දිවි අමරට නැගුණ
උදොමුන් පියාවිය සක්විති මගතන සමනල පව්වවිය දුක සැප සමගන පිය මහරජුනි අපගේ පැලේ රජ කරන වැසිරුදුරු වගවලසුන් අතරේ සිව් මහාදෙවිනුවී නිති රැකවල් සැදුවේ හිරුටත් කලින් නවදිව කෙත්වත් තැනුවේ සත්පාදමේ ගුණයනි අප වැඩුවේ හොඳයි යාළුවෝ මම හිතනවා ඔයාලා තාමත් අහගෙන ඉන්නවා කියලා මේක හරිම ලස්සන සින්දුවක්. ඉතින් මම කියන්නේ කලින් කියපු එක අසිනි වැසි මොනවද අසිනි වැසි කියන්නේ අපිට මහා වැසි. මහා වැසි ඒ වගේම වගවලසුන් ඔකේ කරදර විපත්‍ය අපේ ජීවිතේ එනකොට අපිට හරියට සිව් මහා දෙවියන් වගේ අපිට රැකවරණය කරනවා. සිව් මහා දෙවියෝ 33 කෝටියක් දෙවිවරු අතර සිව් මහා දෙවියෝ තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. සමන් කතරගම උපුල් විභීෂණ කියන්නේ සිව් මහා දෙවිවරු වගේ තමයි අපිට නිත්‍යතින්ම අපේ තාත්තා කොහොම ආරක්ෂාව සපයනවද? ඔයාලට මතක ඇතිනේ. ඔයාලගේ තාත්තා ඉන්නකොට පුදුම තරම් අපිට කැම්මක් වගේ දැනෙනවානේ. හරිම ෆිට් එකක්. තාත්තා ඉන්නවා කියන්නේ අපිට හයියක්. රැට තාත්තා ගෙදර නැති වෙනකොට තාත්තා රැට එහෙම කරනකොට ඔයාලට මතක ඇති. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මතක ඇති. ඔක්කොම ගිලි වෙලා එක කාමරයක නිදාගත්තා. මොකද තාත්තා නැහැනේ. ගෙදර කාටවත් දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ තාත්තා. ඉතින් අපිට රැකවරණය දුන්නා. ඒ වගේම මත සරිකරා වගේ මේ රැකවරණය හැමතිස්සෙම අපිට. හිතත් කලින් තමයි අවුදුනේ. ඉතින් ගමට කලින් හිරු මුලිතන් ගෙද එන්නේ අපේ අම්මනේ. ඉතින් හිතත් කලින් අවදි වෙන කෙනා තමයි තාත්තා. ඉතින් ඒ අපිට බතසක්. ඉතින් තාත්තගේ තියෙන ගුණේ කියලා නිම කරන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ අතරේ අපිට බෝසත් ගුණ තමයි කියලා දුන්නේ. ඉවසීම, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය බෝසත් කෙනෙක් පෙරම් පුරාගෙන 550 ජාතිකේ මතක ඇතිනේ. 550 ජාතිකේ පුරාවටම තියෙන්නේ සාරා සංකල්ප ලක්ෂ්‍යයන් බුදු වෙන්න පෙරම් පුරේ පාරමිතා. ඉතින් අපේ තාත්තා ළඟ තියෙන මේ පාරමිතා. ඉතින් අද සමාජයේ ගොඩක් තාත්තා ළඟ මේ පාරමිතාව අමතක කරනවා. එයාගේ character එක මොකක්ද කියලා අමතක කරනවා. So they have forget that total role. So that's why we're going to talk about the father today, Mr. Lee Mr. Lee. That's why we're talking about that. Even father ඒ නිසා. ඉතින් බෝසත් පාරමිතා ගුණය අප වැඩි අපි වැටි දැඩි කරන්න තාත්තා ඇත්තට හොඳ නරක කියලා. ඒකෙන් තමයි පාරමිතා ගුණය. ඉවසීම, කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ වගේම තණ්හාවක් නැතිව, මාන්නෙන් නැතිව, ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නැතිව කරුණාවෙන් හැමදේම අපිට කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලට මතක ඇතිනේ තාත්තා ඔයාලා කරේ කියන්නේ ගියා. දැන් ඔයාලා තාත්තගේ අවදි. ඉතින් මෙතන ඉන්න ඉන්න කට්ටිය වයස 40 30 35 අතර තමයි. ඉතින් කොන්දේ වල දෙන ඇති. ඉතින් තාත්තට තෝයි කොන්දෝ ඉන්නම රෙදෙන්න ඇති නේද? එහෙම ඒ වගේ. යාළුවගේ උපයපත් කරගෙන කොහොම ආදරෙන් බහගත්ත තාත්තගෙන තමයි අද අපි කරන්නේ. ඉතින් travel with ඒ හයිට් ස්ට්‍රීම් එකේ ගොඩක් දුරට ඇහෙන්න තිසින්දුවක් ගෙනාව ගිය සතියේ. ඉතින් අද ගෙන්නේ මම තාත්තගෙන සින්දුවක් ඒ වගේම පොඩි කතාව සින්දුවෙනුත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාත්තා අපිට වෙනාවක බුද්ධ දාස නිරිඳු වගේ රජු. බුද්ධ දාස කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු හොඳ වෙද්ද ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේලා කැප වෙනා හිටපු
යහෝතේව කරපු ඒ වගේ අපිට 550 ජාතකය මේ බුද්ධ දාසනෙදි අත්යේ තියෙන අපිට ගොඩක් දුරට අපිට සුව කර ආසනයක වෙලා. ඇත්තටම තාත්තගේ අත නල්ලේ තියලා අනේ පුතේ දිනුට ඒක මොද වෙලක් නේද? ලිම් මේ තින් ආරවල තරඟ ඉතින් අපි අහලා බලමු තවත් සින්දුව අමතක වෙන්න කලින් ආයෙත් පාරක් සින්දුව මුල ඉඳන් එහෙනම් කොහොම මන් දන්නවා ආසාවෙන් අහන්නේ කියලා හැමෝටම තාත්තගේ ආදරේත් මේ වෙලාවේ දැනෙන්නේ ඒකයි සෑයවිය දෙවි අමරට නැගුණ සුදොමුන් පියාවිය සත්විති මගතනන සමනල පව්වවිය දුක සැප සමගන thank you very much. Dear Maharajuni, apage pele Raja thank you. Not can translate, but I can't read it. Thank you very much, Lin, for reading. And then, of course, it's irritating people like you can hear, but really appreciate your listening. We are really talking about father, of course. You also remember your father because he is our father. We just have to need some time about it. අසමිය වැසිරු දුරු වගවලසුන් අතරේ සිව් මහා දෙවිනුවී නිති රැකවල් සැදුවේ හිරුටත් කලින් නවදිව කෙත්මත් තැනුවේ සත්පාදමේ ගුණයනි අප වැඩුවේ දස් නිරිනුසේ අත් බෙහෙතත් හදලා පැලයිනි වැටෙත් ගණපති රූපය ඇඳලා තුසිතක ඉසුරු පැලවට සිව් කොන තබලා ලෝතුරු සුවවිදි අප රජවනු දැකලා ඉතින් යාළුවනේ ලෝතුරු සැප අපේ තාත්තා වින්ද අපි රජ වෙනවා බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති ඔයාලගේ තාත්තා ලංකාවේ ඉඳන් බලාගෙන ඇති මේ වෙලාව. අහගෙන ඇති. අනේ දුවනේ පුතා කියලා හිතනවා ඇති. ඒ ඔයාලා රජ වෙලා දැන්. ඉතින් යා ඊට වැඩි ලෝතුරු සැපේ අපි සැපවන්ත කීපයක් තියෙනවානේ. ලෝතුරු තා උතුම් සැපයක් තමයි මේ ඔයාලා රජ වුණා කියන්නේ. ඔයාලා කියන්නේ හැම කෙනෙක්. අපිට සමහර වෙලාවට දැන් අපේ ජීවිතත් එක්ක අපි බිසි වෙලා ඉන්නේ. කාර්ය බහුල වෙලා. අපිට යන්න වෙලාවක් නැහැ. තාත්තා බලන්න, අම්මා බලන්න. ඉතින් අම්මා තාත්තා නැති වුණාම තමයි දුක දැනෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා අදාහරි කමක්. එයාලා ලංකාවේ වුණ කලබලෙන් ඉන්නේ. ඉතින් කතා කරලා අහන්න. කොහොමද තාත්ති කොහොමද අප්පච්චි කොහොමද අම්මා කියලා. එයාලා මතක් කරලා අනිවාර්යෙන් කතා කරලා. ගොඩක් දුර ඉන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද? එයාලා ඔයාලා ඔය තත්ත්වෙට ගෙනින් ගොඩක් මාසෙ. විශේෂයෙන්ම තාත්තා. ආදරේ වැඩි පෙන්වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මං කිව්වා වගේ එයාලා තමයි අපේ
ක්‍රම් වැලි සෑය වගේ අපිට හිටියා. ඒ වගේම සතරමහා දෙවිවරු වගේ සමනල කන්ද වගේ අපිට හිටියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මට මතකයි මම පුංචි කාලේ 1987 විතර තාත්තා මට හදලා දුන්නා. මට මගේ ගෙදර තවුසිසාවක් කළා. අපි ගම්ක ඉවත් වුණේ. ඉතින් ගහින් වැටෙන පොල් අත්තට කපලා ඒකට පොල් කටු දෙකක් ගහලා ඉතින් අපිට සෙල්ලම් බඩුවක් හදලා දුන්නා. ඉතින් මේ සෙල්ලම් බඩුව තමයි අපිට උතුම්ම දේ. ඒ තාත්තා පුළුවන් විදිහට අපිට දුන්නා. ඉතින් ඒ තවුතිසාවයි මවලට. ඉතින් මේ සිද්ධිය අවසාන වශයෙන් කිව්වනේ තුසිසේ ඉසුරු පැලවට සිව්කොන අඹලා. ඒ කියන්නේ මේ පැල ගේ වටේට තුසිතයක් හදලා දුන්නා. තුසිතේ කියන්නේ මොකක්ද? සැප සම්පත් වෙනවා. ඉතින් තුසිතේ කියලා අපි දකින්න ඕනේ මේ විදිහට. අපි වැටේ කියලා සමහර වෙලට අගල් අයින් කරනවා. ගල් මුල ටික සුද්ධ කරලා තියෙනවා. කැලේ සුද්ධ කරනවා. සතේ සරපේකයි කියනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අමතක කරන්නේ ඔන්චිලාවුත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ නිමාරු දවසට ඒක සුද්ධ කරලා පවිත්‍ර කරලා හැමදේම තුසිතයක් කරලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපිට ඉගෙන ගන්න හැමදේම සලසනවා. ගණපති අපිට නුවණ ගෙනත්. ඒ වගේම මෙතන කියනවා පැලයිනි වැටේ ගණපති රූපය ඇඳලා අපිට පුදුම තරම් ශක්තියක් පුරානේ තා. අනිව ලස්සන සින්දුවක් ගොඩක් දුරට ඇහෙන්නේ. ඒ වගේ සින්දු වුණත් අපිට රස වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක වෙනව කරගන්න ආයෙත් පාරක් රස විඳින්න. ඉතින් Lim, thank you very much for coming. We talk about your father's love and also their roles. We are appreciating that. So really thanks even for the father. Actually, you can see that I'm carrying my daughter. So when I was young time, my father passed away. Meaning, it's important also give me some time to talk about him. So mama කිව්වා වගේ තුසිතේ මවලා අපිට තුසිතේ මවන් වඩා උත්සාහ කරලා මට තාම මතකයි. අපිට හිතේ සෙල්ලම් බඩු තිබ්බලා. අපිට තිබ්බේ පොල් අත්තක ලණුවක් බැඳලා පොල් කටුව මෙහෙම පොල් අත්තේ උඩට තමයි ගහන්නේ. ඒකට ලණුවක් දාලා අපි ඉතින් ඕක ඇදගෙන ගිහලා වෙන තැනක වදිනවා. ඒක ඇදගෙන ගිහලා වෙන තැනක වදිනවා. ඒක තමයි තාත්තා තමයි කාර්යගස්සව දෙන්නේ. ඉතින් පුරම් බැටි මැසි මහතට දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තාත්තා කියලා. ඒ වගේම බයිසිකල් යනවා. බයිසිකල් තියාගෙන පැත්ත. ඉතින් තමයි තුසිතේ විවිධ තාත්තා මාවත. ඉතින් හැමෝම අමතක කරන්න එපා. විනාඩියක් හරි පොල්ලයක් හරි දීලා. ඉතින් මේ වෙලාව සමරන් මම හිතනවා මේ මගේ ලයිව් එකට ඔයාලා හිටපු එක ඒ වගේම පස්සේ ගැහුවත් ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද කතා කරේ තාත්තා ගැන සින්දු. ඒ වගේම අර පුංචි කතාව මම කිව්වා වගේ සමාජීය ගොඩක් දරුණුයි. ඉතින් ඒකෙත් එක පදයක් මම ආයෙත් මතක් කරලා කියන්නම් ඔයාලට. කිව්වා බක්කිට අලුත් අවුරුදු දවසේ අම්මට වඳින්න බෑ කියපු නංගිට අයියා කියපු වචන දෙකක් මම කියන්නේ. නංගියේ අම්මාගෙන් උඹ ඉල්ලනවද ගේම? මගේ යකා උස්සන්න නැතුව යකා වැහෙන්නට පෙර උඹේ අයියාට කතන්දරේ වැඳපන් අම්මට. වැරදි වයින් යන්නේ එපා අම්මලාගේ තාත්තලා. එයාලා හැමදේම කරේ අභිරිසා. ඒ නිසා මතක් කරගන්න මේක සින්දුවට ලස්සන සින්දුවක් අලුත් පද්මවල. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි රචකයාට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ මේ මම මේ කලින් අහපු සින්දුව අපි ලියලා තියෙන්නේ මේ කිරණ someone who takes your knowledge, skills, expertise, puts it online, sells it. අප රජවනු දැකලා ඔව්
යාළුවනේ මේ මම දැන් මම කියන්න ගියේ මේ කවුද මේ සින්දුව අපිට දායාද කරේ කියලා. සින්දුව රචනා කළා තියෙන්නේ කිරණ හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම ගායනා කරන්නේ මෙන්න මේ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ දායාද කරේ සින්දුව. ඉතින් බොහොම හින්දෙනවා මේ හාමුදුරුවන්ට. මේ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් වෙලා තාත්තගේ තියෙන වටිනාකම එච්චර ලස්සන සුන්දරව රචනා කළා තියෙනවා කියලා ඔයාලට මතක් වෙනවා. සුනිල් ඉන්ද්‍රසිංහ මහත්තයා තමයි මේක ගායනා කරන්නේ. මනෝරේ උග්ගල්ලාන කියන කෙනා තමයි මේකට සංගීතය සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම කිරණ සුමංගල හිමි ඔයාලට පේනවා. එයා තමයි මේ ලස්සන පද ටික අපේ තාත්තා දෙන ආදරේ ලස්සන විදිහට පදවලට නඟලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුනිල් ඉන්ද්‍රසිංහ මහා ගායකයා ඉතින් තාත්තගෙන මතක් කරලා අද මේ ලයිව් එකේදී ඔයාලා ආවනේ. තව පාරක් මේ සින්දුව අහලා අවසාන වශයෙන් අපි ආයෙත් අපිට ගමු ස්තුතියි ඔයාලා රැඳිලා හිටියට මම හිතනවා ඔයාලගේ ඇස්වල ගන්නත් අවංක කියන්නේ ආදරේ මේ සතුටුපත් තාත්තා යන හිතන්න ඉතින් මොකක්ද ස්තුතියි කියන ඉතින් සින්දුවක් රසගෙන ඉන්න ඔයාලා එක්කන් ආවේ අද රන්වැලි සෑවිය දෙවෙනි කොටසේ ඉතින් කොහොමද මකින් ඔයාලට ඉතින් ඔයාලට යාළුවට එන්න වෙලාවක් නැත්නම් අනේ එන්න කියන්න යාළුවට ඒ වගේම හර්ෂි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හර්ෂි අපි අද කතා කරේ තාත්තා ගැන. මම සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න සින්දුව අහගන්න ඕනේ. සමනල පවුවදිය දුක සැප සමගන පිය මහරජුනි අපගේ පැලේ රජ කරන සිරුදුරු වගවලසුන් අතරේ සිව් මහදෙවිඳුවී නිති රැකවල් සැදුවේ හිරුතත් කලින් නවදිව කෙත්වත් තැනුවේ සත්පාදමේ ගුණයනේ අප වැටුවේ බුදදස් නිරිඳුසේ අත් දෙකත් හදලා පැලයිනි වැටෙත් කනපති රූපය ඇඳලා තුසිතක ඉසුරු පැලවට සිව් කොන තබලා ලෝතුරු සුවවිලි අප රජවනු දැකලා ලෝතුරු සුවවිලි අප රජවනු දැකලා. ඉතින් යාළුවනේ අවසාන වචන පද ටික කරනවා. ලෝතුරු සුවවිලි අප රජවනු දැකලා. අපේ තාත්තා කොච්චර දුක් මහන්සියලා. යාලා ඔයාලට හොඳට අන්දලා අයිකෝඩ් දාලා සමහර කටට බැනියමක් වත් නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමත්ම පින්වාලට මේ ආන්දික පොකේ ඒ අපි තාමත් තාත්තා නැත්තම් හරි තාත්තා ඉන්නවා නම් ලෙඩ වෙලා හරි අම්මට ඉතින් යාලට ඒ පිනවලට ඉතින් මට මතකයි අපේ තාත්තා මම පුංචි කාලේ නැති වුණා. ඉතින් තාමත් මතකයි කියන්න ගොඩක් හොඳයි කියලා ඉතින්
තාත්තා මං හිතුවා අද මේ සින්දුව තෝරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ සෑහලුගේ අපේ තාත්තා හිටියා. ඒ වගේ සුද්ධෝදන පියා වගේ උත්තම උදාහරණයක් කරා. සුද්ධෝදන රජතුමාට බ්‍රාහ්මණය ඇවිල්ලා කියනවා අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිච්ච අවස්ථාවේ අංග ලක්ෂණ බලලා කියනවා පස්වාන් දහසකට බුදු වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ පුතා එක්කෝ සක්විති රජ වෙනවා එහෙම නැත්නම් ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් තාත්තට පුදුම සතුටුදන් රජතුමා බොහොම සතුටු වුණා. ඉතින් සුද්ධෝදන රජතුමා නතර කරා මේ බුදු වෙන එක. මොකද එයාට ඕනි රාජ්‍යවල රජ්‍යකෝ කරන්න. ඒක තමයි සක්විති රජ කියන්නේ. රජුගේ රජා. ඉතින් ඒකට කරන්න තමයි අර තවුසිසාවක් හදලා දෙන්නේ. කියන්නේ හැමදේම ලබලා දෙනවා. අපේ තාත්තට පුළුවන් විදිහට හැමදේම ලබලා. සල්ලි තිබ්බේ නැහැ පොඩක්. ඉතින් කුරුම් බෙට්ටියක් හදලා දුන්නා. සෙල්ලම් කරන්න රෝදිකට කොටුවක් ගහලා සල්ලු කරන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒවා තමයි අපිට සුද්ධෝදන රජතුමා වගේ තමයි මගේ රජෙක්. ඉතින් මං කිව්වා වගේ අර පොඩි සින්දු මතක් කරා වගේ රජ කෙනෙක් තුනා රට ආරාජ්‍ය කරනවා. ඉතින් අපිට තාත්තට රජෙක්. ඉතින් මේ කොහොම මතක් කරලා ඉතින් හැමෝටම හිටියට තවත් ස්තුතිවන්ත වෙලා අපේ තාත්තට ඒ වගේ ඉන්නවා. ඔයාලගේ තාත්තට නිරෝගී සුවයෙන් තවත් ඔයාලත් එක්ක ඉන්න කියලා ඒ වගේ අමතක කරන්න එපා. තාත්තට කොල්ලක් ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් කොහොමද ස්තුතියි හිටියට. ඉතින් මේක අතපවුලා නම් බලන්න ආයෙත් බලන්න පස්සේ ගිහිල්ලා අසන සින්දුව. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි හර්ෂි වගේම A2Z.com මම කතා chat box එක කියුවේ නැහැ. ඉතින් හැමෝටම මෙතන ඒ වගේම link thank you very much. ඒ වගේම මිහිරන්ගේ thank you organic health thank you very much. Everyone Isuru Pro hi to thank you very much. I think හැමෝටම share thank you meeting Vietnam my friend thank you very much. I think SLDJ Kolta thank you very much. Flying with much. I know you're listening from Australia. Thank you very much. Emana. Navika another one. Story have done simple barakala. Thanks. Bye. සෑයවිය දෙවි අඹරට නැගුණ සුදොමුන් පියාවිය සක්විති මගතනන සමනල පව්වවිය දුක සැප සමගන පිය මහරජුනි අපගේ පැලේ රජ කරන සිරුදුරු වගවලසුන් අතරේ සිව් මහදෙවිලුවී නිති රැකවල් සැදුවේ හිරුතත් කලින් නවදිව කෙත්වත් තැනුවේ සත්පාදමේ ගුණයනි අප වැඩුවේ දස් නිරිනුසේ අත් බෙහෙතක් හදලා
පැලයිනි වැටෙත් ගණපති රූපය ඇඳලා තුසිතකයි සුරු පැලවට සිව් කොන තබලා ලෝතුරු සුවවිලි අප රජවනු දැකලා ලෝතුරු සුවවිලි අප රජවනු දැකලා ඔන්න යාළුවනේ හර්ෂි මම යනවාද කියලා හැබැයි අයිබෝවන් ආවා යාළුවා කියලා කියනවා අයිබෝවා හර්ෂි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්නේ තාත්තගේ ආදරය ගැන. ඉතින් මේක මතක් කරගන්න ඕනේ හැමෝම අපි තාත්තලා හැමෝම. ඉතින් ගොඩක් දුරට අද සමාජයේ අමතක වෙලා යන දෙයක් තමයි අපේ කාර්යබහුලත්වය නිසා දරුවන්ට දෙමව්පිය අමතක වෙනවා. දැක බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් තාත්තලා විශේෂයෙන්ම යාළගේ සම්පූර්ණ ජීවිතයෙන් කැප කරා. ඔයාලව ලෝතුරු සැප දෙන්න ඒ වගේම රජ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් රජ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. රජ වෙන්නේ නිමන් වෙන්න තාත්තට අමතක කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් කරන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අවසාන වශයෙන් පොඩි දෙයක් කියන්න. අද සමාජයේ පත්‍රයක් බලනකොට තාත්තලා කරන වැරදි අපි හොඳට දැකලා තියෙනවා. ඉතින් හැම තාත්තම එහෙම නුනත් ඉතින් සමාජ තාත්තලා. ඉතින් එයාලත් මේක අහන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා අපිට කරන් වෙයිසයක් සමුනද කන්ද වගේ හතරවරන් දෙවිවරු වගේ ඒ වගේම හින්දක් කලින් අවද වෙලා අපිට තවතිසාවක් අපේ පෙළවටේට හදනවා. ඔයාලා තාත්තේ හැමෝටම කියන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි අපේ අතේ ඇඟිලි පහ එක වගේ නොවන නිසා වගේම සමහර තාත්තලාත් තියෙනවා. තමන්ගේ වගකීම් හරි. ඉතින් හැමෝටම මේ කියන්නේ. ඉතින් මේක හැමෝටම කියන්නේ. අනේ අපේ වැරදි වුණා නම් අපිට සමාව වෙන්න. තාත්තලාගේ වැරදි කියලා ඒවත් හදාගන්න. ඉතින් හැමෝගෙම තාත්තලාට ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් කොහොම කොහොමද කියන්නේ තව තවත් අපේ ආශ අරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරගෙන එහෙනම් හර්ෂි ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපේ හැමෝටම ස්තුතියි. ඉතින් ආන්න බැරි වෙච්ච කටියට ආයෙත් පාරක් ආන්න පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි හිටියට මෙච්චර ලංකාවක් වගේ කාලයක් තමයි මම ඉන්නවා කිව්වේ නේද හර්ෂි වගේම අපේ ගෙදර ටීචර්ස් හැමෝටම ආයෙත් පාරක් thanks කියනවා. ඉතින් තවත් දවසක අම්මා ගැන සිතුවා කරන්න. එහෙනම් ස්තුතියි. නංගි ඔව් අම්මේ තවත් දවසක